हर बंदा इलैक्शन लड़ सकता है। जो पटवारी दी पोस्टां पंजाब दे विच 2,75,000 बेरोजगार लोग भर रहे आ ते MLA दी पोस्ट भर लो, कंपीटीशन तो होवे। भाजी इन्हां दी कोई उम्र ही है नहीं, इन्हां दी कोई क्वालिफिकेशन ही है नहीं। भाई भतीजावाद, मैं बनया तो मेरा मुंडा बन जाए, मेरा मुंडा नहीं बनया मेरा भतीजा बन जाए, उत्थों तक ही सीमित है, आम पब्लिक वास्ते सीमित है नहीं। MLA-शिप वाली वड्डी नहीं, सारी 25,000 फीस ही है। आम हल्के 60-65 पिंड है। चलो एक एग्जाम्पल मानते हैं, जे 1.5 लाख वोटर के 60 बंदे नहीं उठ सकते, जे 60 बंदे उठ जान तो विधायकों को भी पता लग जाए बराबर उठ खड़े। मैरिट तो ये भी बनाओ ना, सानू भी पता लगे भी एक 10वीं पढ़ा तो एक PhD बंदे का फर्क की है, वो मैरिट बनाओ, मैरिट बना के टिकटां दो। आम मुलाजम नूं 3 साल बेसिक पे दी जाती, तो 10,500 दे वो काम करके देखो, सानू भी पता लगे भी वाकई काम करते। जे तुसीं 17 लाख नौकरियां देतियां, तुसीं जिन्ने डिवेलपमेंट के काम किए वो करते, तो मेरी बेनती वो जनतक कर दो। भाई जेड़े जेड़े तू पंजाब च काम साडे हल्के च काम करेगा, वो लिख के नोटरी करा के लीगल डॉक्यूमेंट बना के दे। जे तू ना करेगा ना तो असीं तेरे ते कानूनी कार्रवाई कर सकते। पहला इल्जाम हुंदा ये विरोधी धिर दा, दूजा इल्जाम हुंदा इहने राजनीति च आउणा, इहने वोटां लैणीਆਂ ने। साडे वर्गिਆਂ ते तां यही इल्जाम ला के सानू बिठा दिंदे आ। PN या एक क्लैरिकल दी पोस्ट वास्ते 60 साल तक बंदा अपॉइंट करना हुंदा, ते भाजी उहदे किन्ने टैसट हुंदे ने, मैडिकल होंगे ने, वेटिंग च होंदा है, सब कुछ करता है, फिर जाकर नौकरी मिलती है। तो 60 साल बाद भी उन्होंने पेंशन है नहीं, ठीक है ना। तो ये जो की काम करते हैं 5 सालों के भी इन्होंने पेंशन भी मिलती है, दूजी बार विधायक बन गए फिर पेंशन। 50 ढंग लो जी तो 50 सैट हो जाने, ठीक है ना जी। अज तक कोई ढंगण वाला नहीं है, पर हुण लड़ांगे वीरे, जच के लड़ांगे। सत श्री अकाल, RMB टैलीविज़न देख रहे हो तुसी। मैं हाँ जस गरेवाल। पंजाब दे विच घमासान मचिया होया आ, क्योंकि 2022 का संघासन नज़दीक आ। हर पार्टी नूं 2022 दिख रहा है। 4-4.5 साल पहला वादे किते हुण उस पार्टी नूं भी याद आ रहे आ जिन्हां ने राज कीता आ। पर हर पंजाबी दे जां पंजाब दे हर नागरिक दे दिमाग दे विच यही गल आ कि यार पंजाब दा बनूगा की, क्योंकि किसानी अंदोलन ने एक आस जिहड़ी आ वो पंजाबियों के मनां दे विच, जां मैं कहना हिंदुस्तान के हर नागरिक के मन दे विच जरूर जगाई आ कि यार सुधार होना चाहिए। तो सुधार करनगे कौन? असीं आम लोग करांगे। सो इहदी गल जेकर असीं पार्टियां वालियां दे नाल करदे हां, लीडरां दे नाल करदे हां, तां हरेक लीडर यही कहूगा कि असीं सुधार करांगे, साडी पार्टी सुधार करूगी। दूसरे नाल करदे हां, साडी पार्टी सुधार करूगी, असीं सुधार करांगे। ये गल हर पार्टी दा हर लीडर आखूगा। पर असल दे विच सुधार किवें हो सकदा ते होना कित्थों चाहीदा आ? जेकर गंद नूं साफ करना आ तां गंद नूं साफ कौन करूगा? तां इहदी धरातल दी सच्चाई की है, इहदे बारे जिहड़ा गलबात करांगे तां गलबात आम लोकां दे नाल होनी चाहीदी है, ਜਿਹੜੇ सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੂਗੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ, ਬਾਈ ਹੋਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ कि एक चिणक जरूर जगाउंदी है यार हर पंजाबी दे मन दे विच। बाई होरां दी गल जरूर जगाऊगी, साडे मन दे विच जिद्दां एक पत्रकार होण दे नाते चिणक जरूर जगाई आ। असीं सोचिया कि बाई होरां दी गलबात यार देश दुनिया दे नाल सांझी कीती जावे, तां जो जिवें बाई होरे उठे आ, बाई होरां दे नाल होर जिहड़े लोक आ पंजाबी आ वो भी उठ सकण ते सवाल कर सकण। वो सवाल की होणगे उन्हां दे बारे गलबात करांगे। बाई होरे चाहुंदे की चीज़ ने उहदे बारे गलबात करांगे। सब तो पहला बराड़ साहब का स्वागत करते हैं, उस तो बाद अगली गल वल वधांगे। बराड़ साहब स्वागत है। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद RMB टैलीविज़न की सारी टीम का, गरेवाल साहब तुहाडे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ जिन्होंने सानू ये मौका दिता कि असीं इस प्लेटफॉर्म पर आके जिहड़ी ग्राउंड की गल है, जिहड़े लोकां च असीं विचर रहे हैं, जिहड़ियां सानू प्रॉब्लम्स है जितों असीं दुखी हैं, अज दे जी पुराने शुरू तो दुखी हैं, उन्होंने असीं कुछ ना कुछ गल करके कुछ ना कुछ धरातल ते जमीन के उपर सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और धन्यवाद करदा तुहाडी टीम का जी, जिन्होंने मैनूं मौका दिता। थैंक यू।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਸੁਧਾਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਹੀ ਇਜ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10ਵੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਓ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂ। ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MP ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੌਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,75,000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ MLA ਦੀ ਪੋਸਟ ਭਰ ਲਓ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਗੇ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ। 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ? ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੇਰੇ 1-2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਰਨਓਵਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਲੀਆ ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਊਨ ਆਈ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖੋ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਿਰਫ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 4.5 ਸਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਅੱਛੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਪਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਬਣ ਜੇ,
ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 3-3 4-4 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 20 ਬੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 3000 ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੜਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੋਸਟ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ MP ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ 3-4 ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਭਖਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੁੜੂਗਾ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 84 ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਊਗੀ। 4.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਅੱਛੀ ਉਠਾਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਆਈ। ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 10,500 ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਬਣੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 400 BC ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ, ਤੇ ਜੇ 400 BC ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਖਿੱਚ ਸਕੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਧਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਯੂਥ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਔਰ MLAਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ 25,000 ਫੀਸ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਹਲਕੇ 'ਚ 60-65 ਪਿੰਡ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ, ਜੇ 60 ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੀ ਮਰ ਗਈ ਜੀ, ਕਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਹਸ਼ਤਾਸ਼ਾ, PhD ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਬੜੀ ਮਤਲਬ TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, 17 ਲੱਖ ਦੇਤੀਆਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 17 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਵਾਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ RTA ਪਾ ਦੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਯੂਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੋਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ, ਮੈਰਿਟ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣੂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਮਾੜਾ। ਯੈਸ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ TV ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ TV ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਹੋਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਲਿੰਗ 'ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਉੱਠਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਮੈਂ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਆਫ ਸੋਰਸ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਰ। ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੋਸਟਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 10,000 ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੜਦਾ ਹੋਊ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਊ ਕਿਤੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀ 2,75,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਭਾਜੀ 1125 ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਥ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ 2-4 ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਟੌਪਿਕ, ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ। ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਪੜ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 80% ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਓ, ਪੇਪਰ ਲਓ, ਇਹ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਓ। ਫਿਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। 90% ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 90% ਕੀ 95% ਜੋ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਾਂ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਆਹ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੰਡੇ, ਇਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੱਕੋ ਤਾਂ ਯੂਥ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੱਪ ਜਾਓ। ਇਹ 95% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊ ਅਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਬੈਸਟ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਊਗਾ।
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 60 ਪਿੰਡਾਂ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ MLA ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 25 ਲੱਖ ਲੱਗੂ, 25 ਲੱਖ ਕੌਣ ਲਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ MLA ਦੀ ਸੀਟ ਲੜਨੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੇਟੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਆਇਆ MLA, ਲੜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ 4 ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 5 ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣੂਗਾ। ਇਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 4-5 ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ 60 ਬੰਦੇ ਭਾਜੀ 60 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ। 60 ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਦਰ ਵੀ ਘਟੂਗੀ। ਦਰ ਘਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੂ। ਫਿਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮੈਰਿਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ PhD ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਓ, ਮੈਰਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਅੱਜ ਨਾ ਵਰਤੋਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਰਤ ਲਓ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਛ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਸਾਈਨ ਕਰ, ਸਟੰਪ ਲਾ ਅਤੇ 2 ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਜੋਕਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ 2-3 ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, 99% ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਉਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੜਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ A ਪਾਰਟੀ B ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ C ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਫਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੋਟਿਵ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ MLA ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ MP ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤਾਂ ਨਿਕਲੂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਤੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੋ, YouTube ਦੇਖੋ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ BA ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਬੰਦਾ BA ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਦੂਜਾ
ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਮਤਲਬ MLAs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨਲਾਇਕ ਸੀ, ਚਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ 2-3 ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ABCD ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੱਦੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਲੇਮ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਘਰੋਂ ਚੰਗਾ ਸਰਦਾ ਵਰਦਾ, ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਗੰਦ 'ਚ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਸਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਹੱਥ ਨੇ ਚੰਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਪਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੜੋਸ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਮੂਡ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਆਈਲੈਟਸ ਕरेंगे, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਏंगे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਭੱਜਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ ਜੀ, 4th ਫਰੰਟ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ। 4th ਫਰੰਟ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੂਥ ਆਪ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 60 ਪਿੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੀ 4ਥਾ ਫਰੰਟ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਵੜੇ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜੇ 60 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਪਤਾ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਜੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਨਖਾਨਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਬਟ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਯੈਸ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਜਾ ਭਾਈ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈਗੀਆਂ ਤੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਜੀ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੇ ਆਊਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢੂਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਬਸ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਡਿਊਟੀ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, 7.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਕਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ? ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਓ, ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੁਰਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੂਗਾ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ MLA ਬਣਦੇ ਜਾਂ MP ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਜੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ, 90% ਸਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਲੀਜੀਬਲ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਛਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਝੂਠ ਦੇ ਕੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, 5 ਸਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 5 ਨੂੰ ਟੰਗ ਲਓ ਜੀ ਅਤੇ 50 ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀਰੇ, ਜੱਚ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਕਿਸੇ MP ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯਾਰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸੱਟ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। 15 20 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ? ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ? ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੇ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਹੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ VCਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੀਗਲਾਈਜ਼, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹਲੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, 5,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਫੀਸ ਹੈ। MLAਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ, ਐਕਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਉਹਦੀ 25,000 ਫੀਸ ਆ। ਵੀਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਗਈ, ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਰੋ, ਪਰ ਭਰੋ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ 100 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਯੂਥ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਯੂਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਰਨਿੰਗ ਆਫ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇਣ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਜਾਗੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਗ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ 'ਚ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ? ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਮੈਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਭਰਨੀ ਹਰੇਕ ਭਰੋ, ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ +2 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ +2 ਕਰਕੇ ਫਿਰ BA ਵੱਡੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ BA ਕਰ ਗਏ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ +2 ਜਾਂ BA ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਓ ਸਹੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਵੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਲੜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਮਐਲਏ ਨਾ ਬਣੋਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ 'ਤੇ ਮੇਲ ਪਾਓ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ MLA ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 60 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ? ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ MLA ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਣੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਬਣੂਗਾ, ਪੋਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਆ ਭਾਈ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 60 ਸਾਲ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ 10,000 ਅਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ? ਗੱਲ ਖੜੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਆ। ਗੱਲ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੱਲ ਖੜੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਠੂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਠੂਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਠੂਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਠੂਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ।
ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਠੂਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਠੂਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।